मेहमान ने साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने दमनवीर सोपती होरी ने और नाल ही मेरे सहयोगी उमेश शर्मा भी मौजूद ने। सब तो पहला सर स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब के स्टूडियो। बहुत शुक्रिया जी। सब तो पहला सवाल यही है कि जो फैसला कल आया जमानत अर्जी ते, इस तो पहला कई कोर्ट का रुख किया गया और उत्थे जमानत अर्जी जिहड़ी है वो खारिज हुंदी रही है, पर कल जो जमानत मिली है इस दे विच किस तरह दे तत्थ ते रखे गए ने, खास तौर ते जो हाई कोर्ट दे वल्लों टिप्पणियां उस नूं लैके सब तो पहला की कुछ कहोगे? जी, ये तो बिल्कुल गलत है कि कई कोर्टां चों बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत रिजैक्ट हुई है। रेगूलर बेल पहले दिन ऑफ अरेस्ट रिजैक्ट हुई सी ऑनरेबल सैशनस कोर्ट तो, उसके बाद ये सैकेंड स्टेज से इन्हों ने जो परचा दर्ज किया स्पैसीफिकली 27A थले किया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ तद तक नहीं होंगी जब तक तुसी इनोसेंस आपकी साबित ना कर दो, क्योंकि इस एक्ट थले लिखा है कि कोर्ट ने फाइंडिंग्स देनी है कि जोड़ा मुलजम है वो इनोसेंट है, उन्हें ऑफेंस नहीं किया। सो कल एक बहुत बड़ा फैसला आया, 26 पेज का फैसला है। पहला तो सील बंद रिपोर्टां साडे खिलाफ आंदी सीगियां। कल ये स्टेट का जोड़ा फेट है, इस केस का जोड़ा फेट है, कल ये 26 पेज के डिटेल जजमेंट ने सील कर दिता है जी। क्लियर फाइंडिंग्स ने कि बिक्रम सिंह मजीठिया इनोसेंट डिक्लेयर्ड है एज ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल प्लेस्ड बिफोर अस ऑन डेट विच इज़ येस्टरडे। We are of the view that the evidence against petitioner is frail and not credible, and so reasonable grounds exist to believe that the petitioner is not guilty of drug trafficking. इस तो इंपॉर्टेंट लाइन्स बेल ऑर्डर च नहीं हो सकती, हार्बरिंग च, फाइनैंसिंग च, आपदा घर, आपदा कोई वैसल, आपदी कोई गड्डी देने वास्ते या कॉन्स्पिरेसी विच चारे चार्जिस से उन्होंने निर्दोष पाया गया है। ये फाइंडिंग ने हाई कोर्ट के ऑर्डर दिया जी। उमेश ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 26 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੋਪਤੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ FIR ਹੋਈ ਸੀਗੀ, NDPS ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ 27A ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ FIR ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, 27A ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? देखो, बड़ी अफसोस की गल है कि इन्होंने 27A लाता। DGP बने से 8 दिन वास्ते सरदार चट्टोपाध्याय, उन्होंने ऑथर की FIR, उन्होंने डायरैक्शन थले 27A लगी है। हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट भी कोई जिक्र नहीं करती 27A का। 27A का एम्बार्गो ये है जी कि जब तक, दो एम्बार्गो ने जी, कि जब तक इनोसेंस साबित नहीं होती तब तक बेल नहीं मिलनी। दूसरा, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਗਈ 167ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿ 27A ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ 27A ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲ 90 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 167 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ 27 ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ DGP ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਬਣੇ ਤਾਂ 27A ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਤਾਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਬਲੱਡ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਆਫਿਸਰ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, DGP ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਡ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਸੀਡਡ ਰਿਪੋर्ट ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋर्ट ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਹਾਰਬਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 5 ਮਹੀਨੇ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਲੀਫਾਈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋਪਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੇਲ ਖਾਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੇ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਇਆ, ਆਰਡਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ
ਦਲੀਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੇਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਰਿਹਾ? ਦਲੀਲਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। 27 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 161 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 161 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੀ 161 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ 161 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਵਾਈਜ਼ ਪੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਹਾਰਬਰਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰਨ ਕੋਰਟ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਵਰਡਸ ਆਫ ਦ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਐਨਹਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੂ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 23 ਤੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਆਰਡਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੂਬਰੂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ 161 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤੀ ਐਜ਼ ਇਨਫਰਕਚੁਅਸ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਉਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਵਿਚ ਸਾਈਡਸ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਟਨੈਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਥੱਲੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਪਤੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਿਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੂ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਖਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ 4 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਅੱਜ ਆਰਡਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 4 FIRs NDPS ਦੀ 2013 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਨਰੇਬਲ DB ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CWP 88 2014 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਕੋਰਟ ਅਪਾਇੰਟਡ SIT ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ IG ਆਫਿਸਰਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫਿਸਰਸ, V ਨੀਰਜਾ ਜੀ, ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ FIRs ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। IOs ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਨੀਟਰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ SIT ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਖੁਦ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ
ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। 10 ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਵੀਡੈਂਸ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ 190 ਥੱਲੇ ਜਾਂ 319 ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 319 'ਚ ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 319 'ਚ ਸਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ 319 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਐਫਆਈਆਰ ਅੰਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਸੈਕੰਡ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ 2013 ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਪਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦ ਹੋਏ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਸੀ ਹਾਰਬਰਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਹਾਰਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ He ਜ਼ਿਕਰ has not ਸੋਚੀ been ਜੀ here ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਗਈ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਜਦ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਉਹ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਿਮ ਬੇਲ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 4 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਵਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਨੋ ਚੋਇਸ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟਡ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਸੋਪਤੀ ਜੀ ਕੱਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਲਮ ਅਫੈਂਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2014 'ਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਟਸ ਆਫ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਦੀ ਐਂਡ ਲਾਡੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਦੀ ਤੇ ਲਾਡੀ ਹੈਵ ਨੈਵਰ been in touch or contact. Bikram Singh Majithia has never seen or heard of them till this FIR, till the allegation of drug came along. They have, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ NRI ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਐਂਡ he was hosted along with the Canadian delegation, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਫਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਨਾਓ ਦ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਕੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਜਰਮ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 24/12/2022 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਬਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਮਤਲਬ ਚੇਨ ਦੇ ਚੇਨ ਜੋੜੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਰੈਕਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕੜੀ ਕੋਈ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ,
ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੀ? ਉਮੇਸ਼, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।